आम्भମାନଙ୍କ प्रतिपालक प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ मधुमय नामर जुगे जुगे धन्य हेबु। कारण अनुग्रह करी प्रेरणा यूट्यूब चैनल माध्यम पवित्र वाक्य द्वारा तांको निकटवर्ती करी आसुथिबार तबे आसंतु प्रभुଙ୍କ जीवंत वाक्य शुणिबाकु जिबा। वाक्यटी परिवेषण करिवे प्रभुଙ୍କ दास शिक्षक श्री सुबार गानाय। वाक्यटी शुणन्तु एवं जीवन रे आशीष प्राप्त होन्तु। प्रभुଙ୍କ महानाम धन्य हो। एभली तालाबंद अवस्था मध्य प्रभुଙ୍କ वाक्य चिंता करने प्रभुଙ୍କ वाक्य चर्चा करने निमंते ए परम अवकाश प्रभु देथिबारु प्रभुଙ୍କ महत् नामर धन्यवाद देवा संगे संगे प्रेरणा चैनल माध्यम शुणुवा समस्त श्रोता मंडली को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मो नमस्कार ज्ञापन करुच्ची। समस्त को मोर नमस्कार। आज आपण मैंने जो चिंता करने को मुझे आज जो विषय ने चिंता करने को जाऊँ ताहा गोटे शब्द उपरे जहाँ आपण मैंने पाइबे यात्रा पुस्तक तार 16 पर्वर 15 पदरे सेटे गोटे एभली चित्ताकर्षक शब्द अच्छी। से शब्दटीर ना हूँ मानहु। से शब्दटीर अर्थ हूँ मानहु। आउ ए शब्दर उपरे व्याख्या करने निमंते मुझे चिंता करिछि। आपण माने ध्यान सहित ताहा शुणन्तु। आउ से अंशटी मु धर्मशास्त्र पढ़ुछि ताहा आपण माने पाइबे यात्रा पुस्तक तार 16 पर्व 2 पदरु 4 पदर क अंश पर्यंत एवं 14 एवं 15 पदर क अंश पर्यंत पढ़ुछि। दयाकति वाक्य प्रति मनोयोगी हुअन्तु। सेतेबेले इस्राएल संतान मानकर समस्त मंडली मोसा और हारणଙ୍କ विरुद्धरे प्रांतरे बचसा कले। पुणी इस्राएल संतानगण से कहले हाय हाय आम्भे माने जेतेबेले मांस हांडी पाखरे बसी तृप्ति पर्यंत अन्न भोजन करूथिलु सेतेबेले जेबे आम्भे माने मिस्र देशरे सदा प्रभुଙ୍କ हस्तरे मरी थांतु तुम्भे माने एई समस्त मंडली को क्षुधारे मारिया पाए आम्भ मानको बाहर कड़ी प्रांतर को आनिलो। तहु सदा प्रभु मूसा कहले देखो आम्भे तुम्भ मानक निमंते आकाशरु खाद्य द्रव्य वृष्टि करिबा। पुणी लोक माने बाहर को जाई प्रतिदिन दिनर निरूपित परिमाण अनुसार खाद्य संग्रह करिवे। 14 एवं 15 पद लेखा जाए ए उतारे पतित काकर ऊर्ध्वगत हेलारू भूमिस्थित काकर परी गोलाकर क्षुद्रदेव प्रांतर उपरे पड़ी रहिला। आउ इस्राएल संतानगण ताहा देखि परस्पर कहिले ए कौन। इस्राएल संतानगण ताहा देखि परस्पर कहिबाकू लागिले ए कौन। ए कौन शब्द उपरे आमे किछि समय चिंता करिबा। बाइबल रे ए कौन शब्दटी एइटा कौन ए शब्दटी यार उत्तर समुदाय पुरातन नियम रे देखा मिले ना। तेबे ए कौन शब्दटी सेमिति ही रहीगला। आउ हिब्रू बाइबल रे हिब्रू भाषा रे आउ ए प्रश्न पाई मान हु बोली कहगला। एवं केवल हिब्रू बाइबल नुहे जेते समस्त बाइबल विभिन्न भाषा रे तर्जमा करागला प्रत्येक बाइबल रे ए मान हो पाए मानना बोले व्यवहार कराई। आउ ए प्रश्न पाए इंग्राजी रे तेलुगु रे ओडिया रे सौरा भाषा रे जेते समस्त भाषा रे बाइबल अनुवाद करा जायछि ये प्रश्न ही रही जायछि एटा कोन। इंग्राजी रे व्हाट इज इट बोल रही गला एवं हिंदी बाइबल रे ये क्या है बोल लिखले और बंगाली बाइबल रे एटा की बोल लिखा हला एवं एपरिक एबे नुआ रे तर्जमा होइतबा हमर सौरा भाषा रे मद इतिंड कोनी बोल लिखा हिची एवं तेलुगु रे यमटी इदी बोली मद लिखा हिची। एमिति प्रत्येक भाषा रे ए प्रश्नटी रही जाइछि यार उत्तर किछि मिली नाही। एइटा कोन रो उत्तर बाइबल पूरा साइलेंस। तेबे कौनसी व्यक्ति जदि हठात कौनसी नूतन वस्तु को देखे किंबा नुआ विषय को से देखे निश्चय मन को मन से कहि पारे जे एइटा कोन। यह निश्चित भाव में स्वाभाविक प्रकृति रे आसी थाए। आउ सेही भली से ए कोन बोली तांकर मन को आसिला। ये ताकू कहला से ताकू कहला बापा माँ को कहला माँ बापा कहला पुओ झील को कहला भाई भौणी कहला ये समस्ते पचारे एटा कौन
ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏ କ'ଣଟି ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କ'ଣ ହିଁ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାଇବଲରେ ହିଁ ଅଛି, ବାଇବଲରେ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ହିଁ ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ। ତେବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ବାଇବେଲର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ, କୌଣସି ବାକ୍ୟ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ତା'ର ବହନ କରେ, ତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ। ତେବେ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ବୃଷ୍ଟି ହେବ ସେତେବେଳେ କାକର ପଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ପରିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ପତିତ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଦ୍ରବ୍ୟର କଥା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏହା ସେଇ 16 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୂଷା କହିଲେ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅନ୍ନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅନ୍ନ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ କି ଆମେ ଧାନ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବିରି ଏ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ କଥା ଆମେ ଉଦାହରଣ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶସ୍ୟଟି ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନଥିବା ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଗୀତ ସଂହିତା ତା'ର 78 ପର୍ବର 24 ଏବଂ 25 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦାଉଦ ଲେଖନ୍ତି ଏହା ସ୍ୱର୍ଗର ଶସ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି ଏହା ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କର ଆହାର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ପଦ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ଫସଲରେ ଦୂତମାନଙ୍କର ଆହାର ହୋଇଛି, ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କର ଆହାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆହାର, ସେହି ପ୍ରକାର ଆହାର, ସେହି ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜରେ, ମାନବ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ ଦେଖିଲୁ, ସେହି ଖାଦ୍ୟଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଏହା ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଶସ୍ୟର ନାମ ଆଉ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଅନାମୀ ଶସ୍ୟ, ଅନାମୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବି। ତାପରେ ଏ ଶସ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉଛି। ଏ ଶସ୍ୟଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଶସ୍ୟଟି ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତା'ର 9 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତା'ର 16 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ପୂଜନୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ, ପୂଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଶସ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଶସ୍ୟଟି 6 ଦିନ ବର୍ଷିବ, 7ମ ଦିନରେ ଏହା ବର୍ଷିବ ନାହିଁ। 6 ଦିନରେ ଯାହା ବର୍ଷିବ ସେ 6 ଦିନରେ ହିଁ, 6ଠ ଦିନରେ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରି 7ମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗୃହୀତ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ଏଭଳି ଶସ୍ୟ, ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ, ଧାନ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ବିରି ବା ଯେକୌଣସି ଗହମ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଶସ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପଚିଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ପଚିଯାଏ, କିନ୍ତୁ 7ମ ଦିନରେ ଏ ଶସ୍ୟଟି ପଚିଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ମଧ୍ୟ ଏହା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏ ଶସ୍ୟଟି ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏ ଖାଦ୍ୟଟି ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏ ପଦାର୍ଥଟି ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କିଣାନରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଣାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏ ଶସ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ এই ଶସ୍ୟର ନାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଶସ୍ୟକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତା'ର 10 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏହା ଗୋଟେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଶସ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହାର ଏବଂ ତାହା ଦୂତମାନଙ୍କର ଭୋଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ, ତାହାକୁ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ
ପ୍ରତିଦିନ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶସ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କର ବୋଲିକିରି। କ'ଣ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯିବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 6ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରାଯିବ। କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ଶସ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏ କ'ଣ ନାମକ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ସେ ସଂଗୃହୀତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଚକିରେ ପେଶିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଚକିରେ ପେଶିଲା ପରେ ତାକୁ କୋଟିରେ କୋଟିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କୋଟିରେ କୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୈଳ ପକ୍କ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ତେଲରେ ଭଜା ଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ମଧୁମିଶ୍ରିତ ପିଷ୍ଟକ ସିଝେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦେଖୁଛୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ଏ ପଦାର୍ଥର ନାମ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଏ କ'ଣ ଏବଂ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ତାକୁ ମାନହୁ ଲେଖା ଅଛି। ମାନହୁ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ମାନହୁର ତତ୍ତ୍ୱ ଏତେ କଥା ଅଛି ଆମେ ଏ ଭିତରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ କିଣାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଠାତ୍ ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏତେ କଥା ଏ ମାନହୁ ଉପରେ ରହିଛି। ଏ ମାନହୁରେ ଏତେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଶସ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଖାଦ୍ୟଟି ଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏହା ଗୁପ୍ତ ମାନା ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମାନାକୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇ ନାମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ତାର 3ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବେ, ପାପକୁ ଜୟ କରିବେ, ଶୈତାନକୁ ଜୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ମାନହୁ, ଗୁପ୍ତ ଏ କଣର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗୁପ୍ତ ରଖାଗଲା କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ମୂଷାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆଗାମୀ କାଳର ପ୍ରକାଶିତ ନିମନ୍ତେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଛାୟା କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଛାୟା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲେ, ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ନଥିଲେ ତାହା ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ ପରଦାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଛାଇ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ପରଦା ଅଢ଼ୁଆଳରେ ଯେଉଁ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଆଢ଼ୁଆଳ ଆରପଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ବାସ୍ତବ କଥା କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଖାଦ୍ୟ କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ସଂଗଠନରେ ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମାନେ ଆମେ ଆମ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଅନ୍ତ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ କ'ଣ? ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯାହା ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ରହିଛି, ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷର ସଂଗଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛି, এই ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତପୁରୁଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଧରି ନିଆଯାଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ଘ୍ରାଣ କରୁଛୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ, ଏଇ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଇ ଅନ୍ତପୁରୁଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଜିହ୍ବା ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଏହା ଅନ୍ତପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଅନ୍ତପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଅନ୍ତପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ 2 କରନ୍ତି ତାର 4 ପର୍ବର 16 ପଦ
ପଦର କଥା ଅଛି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ବୋଲି। এই ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବୋଲି ଗଠନ କରିବା। ତେବେ ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ମନ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆବେଗ, এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଅନ୍ତଃପୁରୁଷରେ ଘଟିଥାଏ, ତାହା ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷର ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ। ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ଏଟା ପବିତ୍ର ହୋଇପାରେ କି ଅପବିତ୍ର ହୋଇପାରେ, ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ, ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ନପାରେ, ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷରେ ଘଟେ କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା। ଏ ଦୁଇଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ। ତେଣୁ ତୁହାଇ ଭାବବାଦୀ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଏ, ଶୁଣ ତାହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ, ଶୁଣ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମେ ଶୁଣ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଶୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଇଏ ମାନ ହୁ କଥା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖାଗଲା କାହିଁକି? ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁପ୍ତ ରଖାଗଲା। ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା ଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆହାର, ଗୋଟେ ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ପବିତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଶସ୍ୟ, ଏତେ କଥା ତା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୃଣା ଲାଗା, ଲଘୁ ଅନ୍ନ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତେବେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ କ'ଣର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏବଂ ଏ ମାନ ହଉ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇବା। କେଉଁଠି ସେ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଅଛି? ଆଉ ଏ ଲୁକାୟିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର ତନ୍ନ କରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ, ତାହେଲେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତାର 35 ପଦରେ ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, 41 ପଦରେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଜୀବନ ଆହାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 33 ପଦରେ, 35 ପଦରେ ଏବଂ 41 ପଦରେ, 48 ପଦରେ ଏବଂ 51 ପଦରେ ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆହାର ବୋଲି 6 ପର୍ବରେ ପୁରା ତୁହାଇ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଆହାର ସ୍ୱରୂପ, ମାନା ଯେଭଳି ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ମାନା ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଆହାର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ଆମେ ପାଳନ କରିଅଛୁ। ଆଉ ନିଜେ ସେ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋର ଶରୀର। ଏବଂ ଏ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଏ ଶରୀର ଆସିଥିଲା ମାନ୍ନା ସ୍ୱରୂପ। କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନହୁର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣର ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସିମିୟନ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଧରିଲା, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି, ଯେ ମୋହର ନେତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନକାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ। ତାମାନେ କ'ଣର ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ କ'ଣର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନକାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣର ଉତ୍ତର ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଭଲ କରି ବୁଝି ହେବ। ଯିଏ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଦେହବନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧକ ବାକ୍ୟ।
ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଇଠି ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା କିଏ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ପଚରାଗଲା ତାକୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି, ସେ ନାମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆହାର ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଜଗତ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କଲେ, ଯାହା ଏ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆମେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 119 ପର୍ବର 103 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ତୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା, ତୁଣ୍ଡକୁ ମଧୁର ଲାଗିଲା, ତୁଣ୍ଡକୁ ମଧୁପୁର ଲାଗିଲା ବୋଲି କଥା ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତାହା ତୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଖ ଦେଇ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଯାଏ। ଆମକୁ ମଧୁର ଲାଗିଲା କେମିତି? ଆମର 5ଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନୁଭୂତି ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତାର ସ୍ୱାଦ କେମିତି, ତାର ଶ୍ରବଣର ଶକ୍ତି କେମିତି, ଆଉ ଦୃଶ୍ୟର କେମିତି ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋର ତୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା। ତୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ କାରଣ କାନ ବାଟେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯାଏ ସେଟା ତୁଣ୍ଡ ବାଟେ ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ସେନ୍ସରେ ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେ ଲେଖିଲେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ମୋ ତୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା, ମଧୁପୁର ଲାଗିଲା, ମଧୁର ଲାଗିଲା ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ କ'ଣର ଉତ୍ତର, ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାଧିତ ପରିତ୍ରାଣ। ଏବଂ ଏ କ'ଣର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ମହାପରିତ୍ରାଣ ଆମେ 2 କରନ୍ତି ତାର 4 ପର୍ବର 7 ପଦ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ମହାଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ମାନ୍ନା ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଏ କ'ଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, କୋଟୁଣିରେ କୁଟିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପିଷ୍ଟକ ବନେଇଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ୟୁ ରିଡ୍ ଦ ବାଇବଲ। ଆପଣ ଆମର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଷ୍ଟଡି ଦ ବାଇବଲ। ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁ ମେଡିଟେଟ୍ ଦ ବାଇବଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଦ ବାଇବଲ, ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଲୁପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।